review of literature. Last class, basically, in my last class, basically I চ্যানেলের রিভিউ স্যার চ্যানেলের লিংকটা একটু গ্রুপে দিয়ে দিন। মিউট করো তোমরা সবাই, তোমরা যদি মিউট না করো তাহলে তো আমি ক্লাস নিতে পারবো না। Okay, so last class we basically gave you overall idea about our course, legal research method. And I told you several important issues that very much involved with research, especially legal research. And among them, the review of literature is very, very important. Review of literature, why very, very important? In conducting a research work, what really we do? If we see step by step, what we do? We choose a topic first. Then we try to define our research question. Yes, we have another class on research questions. Next class probably will be assigned for this topic. Then we decide on the scope of our review. Then আমরা decide করি যে আমরা আমাদের review এর ক্ষেত্রটা, how many studies do you need to look at, কত দূর পর্যন্ত আমরা স্টাডি করব সেটা আমরা দেখি। Then we select the database. Then we conduct our searches and find literature. And finally, we do review the literature. So literature is very, very important. First we choose the topic, then we decide the scope of the review, then we select database, and then we searches the relevant literature, and then we sit in the table just for review literature. Literature, the term is very much known to you. Literature in Bangla meaning, its Bangla meaning is Sahitya. But this literature is not related with the literature that we basically mean Bengali literature or English literature, not like this. When you are a researcher, you run a study, the subject matter, all the writings, articles, journals, books, publications, documents. So all the related things on your research topic are considered as literature. So literature review is very, very important thing before starting your final research. To study literature is important. First to collect literature, then to study literature, then to put in your research paper the literature that you studied. So without studying literature, you cannot run any study, any research. And once a problem is formulated, a brief summary of it should be written down, you know. And it is compulsory for researchers writing a thesis for a degree to write a synopsis of the topic and submit it to the necessary committee for the research board for approval. তাই না? আমরা যখন কোনো গবেষণা করি তখন সেই বিষয়ে আমরা কি করি? আমরা একটা টপিক নির্ধারণ করি, তার উপরে আমরা একটা সামারি লিখি, তাই না? এবং সেটা আমরা অ্যাপ্রুভালের জন্য, অনুমোদনের জন্য আমরা কার কাছে পাঠাই? আমরা বিশ্ববিদ্যালয় অথরিটির কাছে পাঠাই বা কোনো সংস্থার কর্তৃপক্ষ, যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাই তার অ্যাপ্রুভালের জন্য। And at this juncture of the researcher should undertake extensive literature review connected with the problem. এবং এই প্রেক্ষাপটে কিন্তু একজন গবেষককে অবশ্যই তার গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত লিটারেচার রিভিউ
দিতে হয়। Then methods of literature review. Is there any method to follow literature review? Is there any method to write down literature review? How will you write down literature review in your paper? In a nutshell, literature review, we can say lit review. So when we use the term lit review means literature review. So which method is followed in writing literature review? It is simply said that literature review represent a mixed research study. A literature review might use quantitative research approach to synthesize quantitative based works and qualitative research approaches to synthesize qualitative based works. What we will do in our literature review works and which method we do follow in our literature review works? আমরা যখন আমাদের গবেষণায় লিটারেচার রিভিউ আমরা করব, লিটারেচার রিভিউ আমরা ইনপুট দেব, লিটারেচার রিভিউ আমরা আমাদের গবেষণায় লিখব, আমরা কোন পদ্ধতি ব্যবহার করব, ওয়েদার কোয়ালিটেটিভ অর কোয়ান্টিটেটিভ? প্রথমেই বলা হচ্ছে যে তুমি অবশ্যই কোয়ান্টিটেটিভ ব্যবহার করবে। কোয়ান্টিটেটিভ সংখ্যা, তুমি কোয়ালিটেটিভ খুব মানসম্মত, তুমি একটা দুটো গবেষণা সংশ্লিষ্ট পুস্তক পড়েই তুমি গবেষণা শুরু করছো, it is not expected. In a research work, it is expected that you have studied a good number of books, a good number of related literature on your topic. So if your research is a matter of qualitative, then you can put qualitative literature review. But basically, first and foremost, it is expected that you will put your literature review on the basis of quantitative methods. Now, what will be your source of literature review? Some original documents. Say, for example, diaries. Diaries of a person may be considered as very, very important documents, very, very important literature of your study area, of your topic. Speeches of various persons on related topics. Manuscripts, কেউ একটা লেখালেখি করেছে, একটা manuscripts আছে. Letters, কেউ একটা পত্র লিখেছে এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, পত্র, documentary. So you can mention interviews. If you found any interviews on a specific topic, তাই না, তোমার এই বিষয়ের উপরে কোনো ইন্টারভিউ আছে, টিভি ইন্টারভিউ আছে, or কোনো গবেষকের ইন্টারভিউ আছে, you can take it. Records, কোনো রেকর্ড আছে, অডিও রেকর্ড আছে, ভিডিও রেকর্ড আছে, you can mention. Eyewitness, কেউ দেখেছে, সরাসরি দেখেছে, তার কাছ থেকেও তুমি নিতে পারো। Many sources, accounts, কোন হিসাব, autobiographies, empirical scholarly works, ওগুলা সবই গেল ডকুমেন্টারি, ওগুলো সবই গেল, উপরের গুলো কি অরিজিনাল ডকুমেন্ট। নেক্সট আমরা যেটা আসছি সেটা হচ্ছে empirical scholarly works, empirical study, মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করে যে গবেষণার রেজাল্ট গুলো আমাদের লাইব্রেরিতে বা আমাদের সামনে আমরা পাচ্ছি, সেগুলো কি? রিসার্চ আর্টিকেলস, ক্লিনিক্যাল রিপোর্টস, case studies, dissertation, journals, published and unpublished bibliographies, etc. So many things you may mention, you may refer, you may put in your literature review part of your research. So literature review is very, very important to conduct a research work. If you don't study huge documents, huge materials, huge empirical studies, very much related with your topic, surely you'll not be able to run a very good work, good research work. It may be work, but it will not be good research work. So if you want to do a very good research work,
You must study huge literature, huge materials related with the topic. And in your paper, in your dissertation, in your thesis paper, you must give a space for this point, that is review of literature. So today's lecture is completely have been prepared on the basis of how to write literature review. Now, definition of literature review. We'll get 40 minutes. If we'll not be able to complete our lecture by 40 minutes, then I will give you another link and you are supposed to enter immediately. So definition of literature review. I gave you materials, many definitions we found in many sources, from many sources. You can follow books, you can browse net, and basically my today's material has been made on the basis of Google search or online sources. So you can get huge materials on literature review. So literature review, what is literature review? Literature review is a comprehensive summary of previous research on a topic. তুমি একটা টপিক নির্ধারণ করেছো to run a research, তাহলে ওই টপিকের হুবহু না হোক, বাট ওই ফিল্ডের বিষয়ে পূর্ববর্তী যে একটি কম্প্রিহেন্সিভ কাজ হয়েছে তার যে একটি সামারি, সেটাই হচ্ছে তোমার লিটারেচার রিভিউ। অর্থাৎ তার একটা সামারি তুমি করছো, সেটাই হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। তুমি যে অ্যাবস্ট্রাক্ট করছো, এটাই হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট করাটা লিটারেচার রিভিউ না, অ্যাবস্ট্রাক্ট তো একটা পজিটিভ থিং, বাট লিটারেচার রিভিউ কিন্তু একটু ডিফারেন্ট থিং, সেটা আমরা দেখব। The literature review surveys, it is not only comprehensive summary of previous research, it is also considered as survey. It is also considered as survey of scholarly articles. Scholarly articles, একেবারে স্কলারলি লেখা, গবেষণা সমৃদ্ধ লব্ধ প্রবন্ধ, বুকস, বই and other sources relevant to a particular area of research. এর উপরে যে সার্ভে মানে কিন্তু ওই মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সার্ভে না, সার্ভে মানে তুমি এই লেখালেখির উপরে একটা ব্যাপক রকমের তোমার থিঙ্কিংটা তুমি অ্যাপ্লাই করছো, তুমি ক্রিটিক্স করছো, তুমি তার উপরে একটা সমালোচনামূলক তুমি লিখছো, সেটাকে তুমি প্রথমে বিবৃতিমূলক ভাবে বুঝছো, দেন তুমি তার উপরে তোমার মাইন্ড অ্যাপ্লাই করছো, তারপরে তুমি কিছু টেস্টও তোমার যদি থাকে সেটা তুমি অ্যাপ্লাই করছো। এই যে এর উপরে তুমি একটা মানে কি বলবো, যে তুমি এর উপরে একটা হস্তক্ষেপ করছো, that is a survey. Moreover, it is a survey of scholarly sources that provides an overview of a particular topic. It generally follows a discussion of papers, thesis, a statement, or the study's goals or purpose. এই লিটারেচার রিভিউ কিন্তু তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গিয়ে কিছু করে এসে লিটারেচার রিভিউ করতে হবে না। লিটারেচার রিভিউ হচ্ছে তোমার সামনে যা আছে, যা উপস্থাপন করা আছে, যা পূর্বে করা আছে, past thing, not present thing. Literature review means what literature, what documents, what related matters you found on your specific research area. Moreover, literature review, it is a discussion. It is a discussion on published information in a particular subject area, and sometimes information in a particular subject area within a certain time period. A literature review can be just a simple summary of the sources, but it is usually has an organizational pattern and combines both summary and synthesis. এটা শুধু সামারি না, এটা শুধু ডেসক্রিপশন না, এটা শুধু সামারি না, এটা শুধু ডেসক্রিপশনস না, এটা একটা সিনথেসিস। তাহলে লিটারেচার রিভিউ শুধু একজন যে কাজ করে গেছে সেটার সামারি অ্যাবস্ট্রাক্ট তুলে দেওয়াই তোমার কাজ না। লিটারেচার রিভিউ হচ্ছে তুমি এর উপরে কি করবা, সিনথেসিস। সিনথেসিস মিনিং অ্যানালাইসিস, তার উপরে তোমার একটা অ্যানালাইসিস থাকবে, তার উপরে তোমার একটা মন্তব্য থাকবে, তার উপরে তোমার একটা ক্রিটিক্স থাকবে। Moreover, literature review surveys books, scholarly articles, and any other sources relevant to a particular issues, area of research, theory. By doing so, provides a description, summary, critical evaluation of those works in relation to the research problem being investigated. Many things.
literature review is both the process and the product. Process model and product model, this is another field of discussion. So it includes both process and product. Process means it may be arisen from bottom to up. Products mean up to bottom. গবেষণাটা মাঠ পর্যায়ে নিচে থেকে হতে পারে, গবেষণাটা উপর থেকে হতে পারে। তো যেভাবে গবেষণা হয়ে রেজাল্ট হোক না কেন, that may be considered as a part of your literature. So it is both the process and the product. Now, purpose of literature review. Purpose of literature review. Why do we review literature? কেন আমরা লিটারেচার রিভিউ করব? কেন আমরা লিটারেচার স্টাডি করব? তাহলে প্রথমত লিটারেচার স্টাডি করতে হবে আমাকে গবেষণা করতে হলে। If we don't study literature, then really we cannot run any research work. আমি যদি সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়ে লেখাপড়া না করি এবং কি কি লেখাপড়া করলাম সেটা যদি আমি আমার গবেষণার মধ্যে না বলি, তাহলে কেমন হলো? তাহলে পাঠকরা কি বুঝতে পারবে যে আপনি যে গবেষণা করেছেন, is it new thing or any previous thing he found? তো সেই জন্য গবেষককে অনেস্টলি তাকে ইনপুট দিতে হবে তার গবেষণায়, যে these and these are the literatures that I studied and this is the review that I reviewed. So you must contain a chapter on your research work. Research work এর মধ্যে একটা চ্যাপ্টার থাকবে, সে ভলিউম যেরকমই হোক না কেন। ভলিউম যদি 500 পৃষ্ঠার হয়, তার মধ্যেও একটা লিটারেচার রিভিউ চ্যাপ্টার থাকবে, তার ভলিউম সেরকম হবে। ভলিউম যদি 50 পৃষ্ঠার হয়, তার মধ্যে লিটারেচার রিভিউ থাকবে, সেটার ওই আনুপাতিক একটা অংশে থাকবে। So there should be a part of literature review in your research work. So what is the purpose of literature review? কেন আমরা লিটারেচার রিভিউ গবেষণা করি? কেন? এর উত্তর, অনেকগুলো উত্তর আছে। প্রথমেই বলা হচ্ছে to gain an understanding of the existing research. তুমি যে বিষয়ে কাজ করছো সে বিষয়ে তোমার একটা বুঝ, তোমার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তোমার একটা জ্ঞানের জগৎ তৈরি হওয়া, জ্ঞানের ডেপ তৈরি হওয়া। ধরো সে ফর এক্সাম্পল তুমি মহামারী নিয়ে কাজ করছো, এখন মহামারীর রোগগুলো কি কি তাই তুমি জানো না। পৃথিবীতে কি কি মহামারীর রোগ এসছে পর্যন্ত গত 1000 বছরে 2000 বছরে, সেটাই তুমি জানছো না, তাহলে তুমি কি গবেষণা করবা? তাই না? অথবা কোন রোগের কি লক্ষণ, কোন ভাইরাসের কি বৈশিষ্ট্য, এই বিষয়ে কে কি কিভাবে কাজ করেছে, কে কি কোন ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে, তাই না? ভ্যাকসিন আবিষ্কারের লিগ্যাল রিজিম গুলো কি, ভ্যাকসিন গুলো এক দেশ থেকে আরেক দেশে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হওয়ার ক্ষেত্রে কি রুলস রেগুলেশনস আছে। তো তুমি যদি আইনের ছাত্র হিসেবে সেই রুলস রেগুলেশনস নিয়ে কাজ করতে চাও, অর তুমি হেলথ পলিসি নিয়ে কাজ করতে চাও ডিউরিং প্যান্ডামিক, তাহলে সেই বিষয়ে রিলেটেড লিটারেচার তোমাকে পাঠ করতে হবে না? তুমি যদি সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করো, তাহলে কিভাবে তুমি গবেষণা করবা? সেই জন্য বলা হচ্ছে যে টু গেইন অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস এক্সিস্টিং রিসার্চ এন্ড ডিবেটস। এবং এর উপর অনেক ডিবেটস থাকতে পারে, অনেক গবেষণা থাকতে পারে এর উপর, এক একজন এক এক রকম করে কথা বলেছে। দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ এ ডিবেট। তো তুমি যদি সেটা লেখাপড়া না করো এবং তোমার গবেষণায় তুমি ইনপুট না দাও, তাহলে পাঠকরা কিভাবে বুঝবে যে ইয়েস দেয়ার ইজ এ ডিবেট, এবং গবেষক এই ডিবেটের মধ্যে তার অবস্থানটি এইভাবে সে সেট করেছে। and present the knowledge in the form of a written report. এবং সেইখানে গবেষক কি করে, তার যে একটা নলেজ সেটা সে লিখিত আকারে উপস্থাপন করে। Conducting a literature review helps you build your knowledge in your field. তোমার এই নির্দিষ্ট ফিল্ডের উপরে তোমার নলেজকে তৈরি করে দেয়, বিল্ড করে দেয়। It provides foundation of knowledge. শুধু তাই না, তোমার নির্দিষ্ট টপিকের উপরে তোমার জ্ঞানের ফাউন্ডেশন তৈরি করে, ফাউন্ডেশন একবারে ভিত্তি তৈরি করে দেয়। তুমি যদি লিটারেচার না পড়ো আর লিটারেচার রিভিউ তুমি না লেখো, তাহলে তোমার তো ফাউন্ডেশন তৈরি হবে না। একজন গবেষকের যদি তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, যে বিষয়ে সে গবেষণা করতে মনস্থির করেছে, যে বিষয়ে সে টপিক নির্ধারণ করেছে, সেই বিষয়ে যদি তার ফাউন্ডেশন জ্ঞান না থাকে, তাহলে সে কিভাবে এই বিষয়ে গবেষণা করবে? জ্ঞানবিহীন, যেমন আমাকে যদি তুমি সমুদ্রে নামিয়ে দাও, আটলান্টিক সমুদ্র পার হওয়া, আমি কি পারবো? তুমি কি পারবা? কিন্তু বাংলাদেশের তো একজন বিখ্যাত সাঁতারু, সম্ভবত তার নাম কি, ব্রজন দাস। আমরা যখন
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম তখন প্রশ্ন আসতো, হ্যাঁ, আটলান্টিক পার হয়েছে ব্রজেন দাস, তো কিভাবে সে পারলো, তাই না? তার তার ফাউন্ডেশন আছে, তার সাঁতার শেখার ফাউন্ডেশন, সে জানে যে হাউ টু সুইম, খালি হাউ টু সুইম না, কিভাবে সমুদ্র পার হতে হয়, এই যে একটা গ্রামার, এই যে একটা ফাউন্ডেশন সে কিন্তু পেয়েছে, তার এডুকেশন দিয়ে সে পেয়েছে, প্র্যাকটিস দিয়ে সে পেয়েছে। তো একজন গবেষক কোথায়, সে যদি লিটারেচার রিভিউ না করে, লিটারেচার স্টাডি না করে, তাহলে আলটিমেটলি তার ফাউন্ডেশন তৈরি হবে না। আইডেন্টিফাই এরিয়াস অফ প্রায়র স্কলারশিপ টু প্রিভেন্ট ডুপ্লিকেশন, যদি সেটা স্টাডি না করে তাহলে ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে, ডুপ্লিকেশন এসে যাবে, হ্যাঁ, ডাবল হয়ে যাবে, একই জিনিস দুইবার হয়ে যাবে, তাহলে লাভ কি হলো? কনফিউশন তৈরি হয়ে যাবে, অর কোনো কনফিউশন আছে কিনা সেটাও কিন্তু সে বুঝতে পারবে যদি লিটারেচার রিভিউ করে। এন্ড গিভ ক্রেডিট টু আদার রিসার্চার্স, এবং এর মধ্যে দিয়ে সে কি করবে, অন্য রিসার্চারদেরকে সে কি করবে, ক্রেডিট দেবে, যে হ্যাঁ তোমরা তো অনেক অনেক কাজ করেছো, তোমরা তো এই করেছো, কিন্তু এটা করো নাই, ওই জায়গায় সে আবার ক্রিটিক্স করতে হবে। আইডেন্টিফাই ইনকনসিস্টেন্সিস, এর মাধ্যমে কিন্তু যে বৈষম্য, যে বৈপরীত্য আছে, ইনকনসিস্টেন্স আছে, সেটাও কিন্তু উদ্ঘাটন করা যায়। গ্যাপস ইন রিসার্চ, কি গ্যাপ আছে সেটাও করা যায়। লিটারেচার রিভিউ হ্যাজ 4 main objectives. It surveys the literature in your chosen area of study. It synthesizes the information in the literature into a summary. তাহলে একটা সামারি হবে, একটা সিনথেসিস হবে, তাই না, একটা ক্রিটিক্স থাকবে, তাই না, লিটারেচার স্টাডি হবে, লিটারেচার রিভিউ হবে। তাহলে এই যে চারটি বেসিক থিং থাকে একটা লিটারেচার গবেষণার ক্ষেত্রে, লিটারেচার রিলেটেড, যার কারণে আমাদেরকে অবশ্যই লিটারেচার স্টাডি করতে হয়। মোরওভার, it documents the state of the art with respect to the subject of the topic you are writing about. তুমি যে বিষয়ের উপর লিখছো তার উপর একটা বিশাল ডকুমেন্টারি তৈরি হচ্ছে। লিটারেচার রিভিউ তার যে চারটি এলিমেন্টস নিয়ে যে ডকুমেন্টারি তৈরি হচ্ছে, এটা আর্ট অফ, বলা হচ্ছে যে আর্ট উইথ দ্য রেসপেক্ট টু দ্য সাবজেক্ট। তোমার সাবজেক্টের বিষয়ে একটা বিশাল আর্ট, হ্যাঁ, বিশাল আর্ট মানে কি, আর্ট মানে কি, কলা, একটা কলা তৈরি হচ্ছে, একটা বিশাল একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যাচ্ছে, একটা ক্রিয়েশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে, একটা আর্টিস্টিক ম্যাটার তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তুমি একটা কিছু তৈরি করছো, সেটা আর্টিস্টিক হতে, তুমি ছবি তৈরি করবে, দ্যাট শুড বি আর্টিস্টিক। তুমি একটা গবেষণা তৈরি করবে, দ্যাট শুড বি আর্টিস্টিক। আমাদের 10 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, দেন উইল গিভ ইউ অ্যানাদার লিংক। Now, classification of literature review. Literature review কয় ধরনের আছে? So these are the 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I mentioned 7 different classifications of literature review. No single class of literature review find. Many types of, এর বাইরেও কিন্তু আছে, এর বাইরেও several types of literature review. Even it depends on যে ইনস্টিটিউশন টু ইনস্টিটিউশন, এক বিশ্ববিদ্যালয় এক রকম মডেল, এক রকমের ক্লাস ফলো করতে পারে। তো এগুলো কি জিনিসগুলো, এগুলো তোমাদের একটু নলেজ, এবং পরীক্ষা আসবে, তোমরা একটা ভিভিড নলেজ নেবে। প্রথম সাবজেক্ট তোমরা পেয়েছো রিসার্চ মেথোডোলজি, আর সৌভাগ্য হোক দুর্ভাগ্যক্রমে হোক আমি পড়াচ্ছি, সুতরাং আমিও চাইবো যে তোমাদের একটা ভালো ধারণা দিতে, যাতে ভবিষ্যতে তোমরা ভালো গবেষক হতে পারো। একজন লয়ার যদি ভালো গবেষক না হয়, সে শুধু ভবিষ্যতে গবেষণা করবে তা না, সে যে প্র্যাকটিসে থাকবে, প্র্যাকটিসে মানে এভরি মোমেন্টেই তোমার সামনে যখন তোমার ক্লায়েন্ট আসবে, তোমার সামনে যখন একটা কেস আসবে, সেই কেসটিকে তুমি যখন অ্যানালাইসিস করবে, সেই কেসটির উপরে তুমি স্টাডি করবে, দ্যাট ইজ লিটারেচার রিভিউ, তাই না? সুতরাং একজন লয়ার স্টুডেন্ট, সে শিক্ষক হোক, সে গবেষক হোক, সে লয়ার হোক, সে অলওয়েজ উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রিসার্চার। সেজন্য তাকে এই রিসার্চের উপরে একটা ডেপথ নলেজ যদি না থাকে, সে কখনো ভালো লয়ার হতে পারবে না। তো এই কোর্সটি আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি ফ্রম ইওর একাডেমিক সেশন। তো ক্লাসিফিকেশন অফ review of literature. First, narrative reviews. What does it mean? Narrative means it is also called traditional. So traditional literature reviews কি করে? Critique and summarize a body of literature about the thesis topic. তুমি যে থিসিস টপিক নির্ধারণ করেছো তার উপরে একটা সামারি করে এবং একটা সিম্পলি ক্রিটিক করে। এটা হচ্ছে ন্যারেটিভ অর ট্রেডিশনাল লিটারেচার। অর্থাৎ তুমি যে বইগুলো পড়েছো, তুমি যে আর্টিকেলগুলো পড়েছো, তুমি যে আইনগুলো পড়েছো, তুমি যে টপিকগুলো পড়েছো, তুমি যে ইন্টারভিউগুলো পড়েছো, তুমি যে বিবলিওগ্রাফিস গুলো পড়েছো, তুমি তার উপরে কি করবা, অমুক লেখক অমুক এই বলেছে, তার বই অমুক জায়গায় পাবলিশ হয়েছে, সবকিছু রেফারেন্স আছে, স্টাইল আছে, সেগুলো মেইনটেইন করে ইউ ক্যান পুট ইট ডাউন।
সেই সাথে তুমি কি করবা? সিম্পল ক্রিটিসিজম, দ্যাট ইজ ন্যারেটিভ। সেকেন্ড ইজ স্কোপিং রিভিউজ। হোয়াট ইজ স্কোপিং? তোমাদের ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে দিয়েছি। For the purpose of this study, a scoping reviews is defined as a type of research synthesis that aims to map the literature on a particular topic or research area and provide an opportunity to identify key concepts. দেখছো? More than the narrative. এটা কি প্রথমে তোমাকে কি কনসেপ্ট আইডেন্টিফাই, this is mostly acceptable scoping literature review than the narrative. In this class কি হয়, তোমার রিসার্চ টপিকের উপরে তুমি কি করবা? তুমি কনসেপ্ট আইডেন্টিফাই করবা, কনসেপ্ট। এবং আমি দেখেছি মডার্ন অনেক লিটারেচার রিভিউ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কি করি জানো? একদম ট্রেডিশনাল ন্যারেটিভ লিটারেচার রিভিউ করি। ইট হ্যাজ নো ভ্যালু। জাস্ট 20টা 30টা 50টা বই উল্লেখ করি, তার বই এসে কি আলোচনা করছে, ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি ভ্যালু। আই ডোন্ট থিংক, আই ডু থিংক। বাট স্কোপিং এটা কি করছে? একজন গবেষক, এই তোমরা এই করছো না কেন? তোমরা অডিও মিউট করো না, ভেরি ব্যাড। ওকে, স্কোপিং। তাহলে স্কোপিং লিটারেচার রিভিউ কি করে? সে কি কনসেপ্ট গুলো আইডেন্টিফাই করে, তার গবেষণা সংশ্লিষ্ট কনসেপ্ট গুলো কিভাবে ডেভেলপ করেছে, এই কনসেপ্ট গুলো কার কার লেখার মধ্যে কিভাবে আসছে, তাহলে কনসেপ্ট সে আইডেন্টিফাই করে। ডিজাইনস এন্ড গ্যাপস ইন দ্য রিসার্চের কি কি গ্যাপ তার ওই কনসেপ্টের মধ্যে, যে কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছে বিভিন্ন লেখকের, বিভিন্ন গবেষকের যারা প্রবন্ধ লিখেছেন, বই লিখেছেন, তাদের বইয়ে তাদের গবেষণায় কিভাবে কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছে, সেখানে কি গ্যাপ ছিল। এন্ড টাইপস এন্ড সোর্সেস অফ এভিডেন্স, তারা কি ধরনের কি প্রকারের তারা সোর্স অথবা সাক্ষী সেখানে নিয়েছে, টু ইনফর্ম প্র্যাকটিস, পলিসি মেকিং এন্ড এটসেট্রা এটসেট্রা। তাহলে এটা হচ্ছে মোর প্রেগনেন্ট দ্যান ন্যারেটিভ। স্কোপিং রিভিউজ ডেসক্রাইবস, খালি আসছে নতুন আসলেই সমস্যাটা হচ্ছে যে তারা আর হচ্ছে যে মিউট করে না, হ্যাঁ মিউট করে না। তো এইভাবে তো আমি ক্লাস নিয়ে শেষ করতে পারবো না। স্কোপিং রিভিউজ ডেসক্রাইব এক্সিস্টিং লিটারেচার, এটা কি করে? তুমি যে লিটারেচার পেলে তার বর্ণনা দিল। And other sources of information commonly include findings from a range of different study designs and methods. The broad scope of collective information makes using formal meta-analytic methods difficult, if not impossible. এবং এতে কি হয়, যদি কষ্ট হয় যে মেটা অ্যানালিস্টিক আমরা সামনে গিয়ে পাবো যে মেটা অ্যানালাইসিসটা কি, অর্থাৎ ডাটা নির্ভর। তুমি যখন এইগুলো করবে তখন তথ্য নির্ভর কনসেপ্ট গুলোকে তুমি তথ্য দিয়ে, ডাটা দিয়ে তুমি সেগুলোকে অ্যানালাইসিস করবে। There is a chance in scoping review. A key difference between scoping reviews and systematic reviews, আমরা কিছুক্ষণ পরে গিয়ে পাবো systematic reviews। তো সিস্টেমেটিকটা পড়ে নেই। সিস্টেমেটিক কোয়ান্টিটেটিভ রিভিউ এটা কি? এটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক কোয়ান্টিটেটিভ লিটারেচার রিভিউ হচ্ছে reviewing is a smart and effective method for understanding literature review, particularly for research students and other exploring new disciplines. It bridges the gap between traditional narrative reviews methods and meta-analysis. সিস্টেমেটিকটা হচ্ছে যে স্কোপিং এর থেকে একটু পার্থক্য আছে। সিস্টেমেটিক ন্যারেটিভের থেকে অবশ্যই আলাদা এবং অনেকটাই সুন্দর। তো সিস্টেমেটিক কোয়ান্টিটেটিভ এখানে তোমাকে বলে দিয়েছে যে তুমি করবা হচ্ছে একটা সঠিক পদ্ধতিগত ভাবে, এবং সেটা হবে কোয়ান্টিটেটিভ, নট কোয়ালিটেটিভ, সংখ্যা ভিত্তিক হবে, এবং এটা হবে খুবই সিস্টেমেটিক ওয়েতে হবে। বাট ন্যারেটিভ সিস্টেমেটিক ওয়েতে হয় না। কিন্তু স্কোপিং এর সাথে এই সিস্টেমেটিকের পার্থক্য কি? এখানে বলা হচ্ছে যে a key difference between scoping reviews and systematic reviews is that in terms of a review question, a scoping review will have a broader scope than traditional systematic reviews with correspondingly more expensive inclusion criteria. অর্থাৎ তোমার যে রিসার্চ কোশ্চেন থাকে, তোমার যে রিসার্চ স্কোপ থাকে, সেই স্কোপটা, যে স্কোপিং রিভিউ উইল হ্যাভ এ ব্রডার স্কোপ। স্কোপিং রিভিউ এতে তুমি হচ্ছে যে ব্রডার স্কোপ, অনেক বড় আকারের হয়। বাট ন্যারেটিভ এবং সিস্টেমেটিকে একটু স্মল স্কেলে হয়।
তো অ্যামং দ্য থ্রি এর মধ্যে কিন্তু স্কোপিংটা হচ্ছে একটু ব্রড সেন্স। ফোর্থ ইজ কোসরেন। কোসরেন রিভিউ। কোসরেন রিভিউ কি? Cochrane review. A Cochrane review is a systematic review of research in healthcare. এটা লয়ের ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি প্রযোজ্য নয়। এটা হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে কিভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, রোগ সংক্রান্ত, এই যে করোনা সংক্রান্ত গবেষণা যারা বিজ্ঞানীরা করছেন তারা কোসরেন মেথডে করছেন, কোসরেন রিভিউ করছেন। এবং কোসরেন ওনারা যে সমস্ত আবিষ্কার গবেষণা হয় সেগুলোর উপরে ওনারা রিভিউ করেন, সেই রিভিউয়ের নাম হচ্ছে কোসরেন। এর একটা ফরম্যাট আছে, নেটে ঢুকলেই পাওয়া যাবে, সেই ফরম্যাটে ওনারা করেন, ডাটাবেস করে সিস্টেমেটিক ওয়েতে ওনারা উপস্থাপন করেন। দেন ক্যাম্বেল হয়ে গেছে, এটা হবে ক্যাম্বেল। ক্যাম্বেলটা হচ্ছে এটা আমেরিকার ক্যাম্বেল ইউনিভার্সিটি আছে, তাদের একটা ফর্মুলা, তারা এখানে একটা ফর্মুলা দিয়েছে এবং তারা বলেছে যে হাই কোয়ালিটি ওপেন অ্যাক্সেস সিস্টেমেটিক রিভিউজ, তাদের এই ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে যে রিভিউ করার জন্য বহু ম্যাটেরিয়ালস আছে এবং তাদের একটা সিস্টেমেটিক পদ্ধতি দেওয়া আছে যে এই পদ্ধতিতে তুমি হচ্ছে আমাদের গবেষণার লিটারেচার রিভিউটা করবা। আর মেটা অ্যানালাইসিস, আমরা জানি যে মেটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে তথ্য অর্থাৎ ডাটা নির্ভর অ্যানালাইসিস করা, ডাটা নির্ভর লিটারেচার রিভিউ করা। এপিএ আর একটা রিভিউ মেথড এবং এটা হচ্ছে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। এটা আমেরিকার একটা সংস্থা, সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, তাদের একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট আছে, সেই ফরম্যাটটা আমরা আমাদের আজকের লেকচারের পরে গিয়েই আমরা পেয়ে যাব এপিএ মেথডটা। নাও স্টেপ টু কন্ডাক্ট সিস্টেমেটিক রিসার্চ। আমি যে সিস্টেমেটিক রিসার্চ করব, লিটারেচার রিভিউ করব, তার স্টেপগুলো কি কি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সামনে 6টা স্টেপ আছে। কি কি স্টেপ আছে? 6টা। কি কি স্টেপ আছে? আমরা প্রথমে কি করি? আমরা আইডেন্টিফাই করি রিসার্চ কোশ্চেন। আমরা আগামী ক্লাসে করব রিসার্চ কোশ্চেন। তাহলে আমি যখন একটা টপিক নির্ধারণ করি, টপিক নির্ধারণ করার উপরে আমি কি করি? একটা রিসার্চ কোশ্চেন আমি আইডেন্টিফাই করি। তারপরে ডিফাইন ইনক্লুশন এন্ড এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া। এরপর কোনটা আমার এই গবেষণার মধ্যে আসবে, কোনটা গবেষণার থেকে বাইরে চলে যাবে, আমাকে স্কোপ নির্ধারণ করে নিতে হবে। সার্চ ফর স্টাডিজ, আমি কোন কোন বিষয়গুলো পড়াশোনা করব, কোন কোন বিষয়গুলো উপরে আমি গবেষণা কার্যক্রম করব, তার এরিয়া নির্ধারণ করব। সিলেক্ট স্টাডিজ ফর ইনক্লুশন বেসড অন প্রি ডিফাইন্ড ক্রাইটেরিয়া, এবং যেগুলো আমি ইনক্লুশনের মধ্যে